सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल फीता कट्टण दी। नवा पार्लीमेंट भवन देश दा बन के तैयार है, पर फीता कट्टण नूं लैके विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि तय प्रोग्राम के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री आउंदे एतवार नूं नरेंद्र मोदी दे वल्लों ही उद्घाटन किया जाएगा, यानी कि फीता कट्टिया जाएगा। बीजेपी दी विरोधी पार्टियां इसका जबरदस्त विरोध कर रही हैं। अज चर्चा इस दे उत्ते ही होनी है। मंग की जा रही है कि देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करन ते राष्ट्रपति नूं ना सदना आदिवासियों का अपमान भी करार दिता जा रहा है विरोधियों के वलों। बीजेपी कह रही है विरोधी सियासत कर रहे ने, ना करन। दिल्ली के घटनाक्रम नूं पंजाब के नजरिए दे नाल, पार्लीमेंट भवन दिल्ली दे विच है, पूरे देश का हो, पर पंजाब के नजरिए तो देखा जाए तो दिलचस्प गल यह है कि उद्घाटन दे विच शामिल होने वाले पासे बीजेपी तो है ही, अकाली दल भी नाल है, यानी बीजेपी अकाली दल इस उद्घाटन वाले समागम च इकट्ठे नजर आउणगे। बाइकआउट करने वाले पासे आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस इकट्ठे नजर आ रहे हैं। बाइकआउट करने वाली 19 पार्टियां ने, जिन्हां दे विच देश भर दी 19 पार्टियां ने, जिन्हां दे विच कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दोवां दा नाम है। तो अज चर्चा विरोध क्यों उद्घाटन समागम दा। सवाल यह भी कि राष्ट्रपति तो उद्घाटन क्यों नहीं। अज गल होगी उद्घाटन बनाम बाइकआउट। एक रिपोर्ट तुसी देखो, उस तो बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश की नवी संसद की इमारत बन के तैयार है। नवी इमारत को कई सारे पहलुओं को ध्यान में रखदਿਆਂ बनाया गया है, पर हुण इस इमारत की घुण चुकाई कौन करे, इस मसले ते विवाद पक गया। 28 मई को होने जा रहे उद्घाटन समागम चो कांग्रेस सने 19 सियासी धिरां ने दूरी बनाए जाने का ऐलान किया है। इन्हां धिरां दे विच कांग्रेस तो अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ग्रुप, राष्ट्रीय लोक दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथाईगल काटची, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी अते मारूमालारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम शामिल ने। इन्हां सियासी धिरां ने विरोध की वजह दस्सिया प्रधानमंत्री के वलों संसद भवन का उद्घाटन, जबकि इन्हां दी मंग है कि उद्घाटन राष्ट्रपति के कोलों कराया जाए। We are Congress party is consulting with all like-minded opposition party. We that day itself we given a reaction on this thing. This is actually undermining the President of India, and it is actually undermining the spirit of the Constitution. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। नवे संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करने वाले विरोधियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सारे धिरां नूं सद्दा दिता है। नाल ही अमित शाह ने कहा कि सियासत अपनी थां ते चलती रहेगी अते इस मामले नूं सियासत दे नाल नहीं जोड़ना चाहिए। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जुड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। उधर इस सब दे विचाले अकाली दल ने बाकी विरोधी धिरां तो वखरा रुख अपनाया अते इस समागम दे विच हिस्सा बनने का ऐलान किया है। देश वास्ते एक बड़ा वड्डा हिस्टोरिक मौका है। इस करके पार्टियां नूं चाहिदा है कि बाकी छोटियां गल्लां तो उपर उठ के एक देश की वड्डी प्राप्ति है कि तुसीं पहली बारी अपनी पार्लीमेंट की बिल्डिंग आप बनाई है। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ खुश होकर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 888 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 590 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 384 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਂ 280 ਦੀ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1272 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 870 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਬ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਡੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਬੀਜੇਡੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਈਐਸਆਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਬੰਸ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਸੰਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੌਕਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ। ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਂਡ, ਇਹ ਏਡਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਐਨੀਵੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਜਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1280 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਟਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2024 ਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਬੜੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਓਗੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨੈਕਸ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਸਡਨਲੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਡਨਲੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਐਟ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਂਡਸਾਈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ G7 ਤੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੋਕਸ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਜਮਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਦਾਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨੋਨ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਰਵਾਇਤ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਨੈਕਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ 10 ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕਰ ਫਰਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਨੈਕਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ। ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸੇਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਔਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਸਟ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਸਿਡਨੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਦੇਖੋ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਜਰਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਵੇਖੋ ਫਰਾਕ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੈਫਟ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਜੇਡੀਯੂ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੇਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਟ ਇਹ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਹੈ, ਅਗਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 28 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2023 ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਡ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ, ਚਾਹੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਡ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਆਪੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਤੇ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਸਦੇ ਪੈਰਲਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰੇਤਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕੀ ਹਰਜ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਦਘਾਟਨ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਆ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਜੈਬੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ 37 ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੇਜ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰਡ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ।
ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ 540 MP, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਨਿਤਬਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਮਨ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੂਛ ਨਾ ਬਣਾਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਵਾ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੀਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰਦ ਝਲਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਠਜੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਹਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਜੈਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ 19 ਦੀਆਂ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਉਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਪਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੌਰਵ ਜੀ,
ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ OBC ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਣਵਾਇਆ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੂਰੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਟੇਚਰ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇਨਵਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਸਪੀਕਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮਿਲੇ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSVP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਬਸ ਐਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਡੀਰੇਲ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਮਲਾਮਲੂਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ 100 ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਬਟ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇसी टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਸਰ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਗਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੋਂ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟਵੀਟ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 19 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ, 28 ਮਈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਚੁਣੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੂਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਊ ਦੀ ਬਦਲੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਕੇ ਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਈਏ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖੰਡ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਆਪਣਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਟ ਵੀ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਬਿਗ ਇਨਫ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੂ ਨਾਟ ਡੂ ਆਲ ਦਿਸ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ, ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੈਬੰਸ ਜੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈਬੰਸ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ? ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ MP ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ MP ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 2011 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2011 ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ UPA, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਧਰ ਸੈਂਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪੰਗਲ ਨੂੰ ਪਕੜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪਕੜਾਂ ਤੇ ਵੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਦ ਪਕੜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ BJP ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਵੀ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਰਾਗਦਿਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਗੜਜੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸੁਪਰ CM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ BJP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਹੈ BJP ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਸਾ ਬਚਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ BJP ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ BJP ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੈਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ 'ਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜੈਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਿਟਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ